حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشول النور بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجوة سيد الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الشيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلي وسيدنا الحبيب علوي أمير بن الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر بن الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدريس الأقدس سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله الإدريس العدمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التل سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوالد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى سيدي ومرشدي ومربي روحي سيد الشيخ محمد زين بن عبد الوهاب أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعني درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا ربي بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا دما وسعي جسادنا ونوير قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووباء مصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kun minal ladzina idza marru, sudah kah? Iya kah? Udah. Fahazihi majami'u afatil lisani wa la yu'inuka alaihi illa al-uzlatu aw mulazamatu sumti illa biqadri darurati. Faqad kana Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yada'u hajaran fi fihi liyamna'ahu dhalika minal kalami bighairi daruratin wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadza allazi awradanil mawaridu. Fahazihi, maka ini yang 8 macam tersebut atau 8 macam yang sudah disebutkan, majami'u kumpulan atau himpunan, afatil lisani kerusakan lidah. Yalah, fahazihi, maka ini yang 8 macam yang telah disebutkan. Di antaranya ghibah, ya kah? Di antaranya laknat, di antaranya mizah dan yang lain-lain. Sudahlah. Nanang 8 macam itu majami'u, kumpulan, himpunan, afatil lisani, keapatan, kerusakan lidah. Berat kada menjaga itu kan berat. Menjaga lidah daripada ghibah itu berat. Menjaga ghibah daripada namimah itu berat. Menjaga ghibah, menjaga lidah daripada istihza was sukhriyah itu berat. Yalah. Menjaga lidah daripada melaknat, daripada mizah dan lain-lainnya, 8 macam yang sudah disebutkan itu berat ya. Berarti yang selama ini kita lihat, kita dengar hampir gini-gini aja, ialah orang saling mencela, orang saling menggibah, orang saling menjelekkan dan seterusnya. Terus kita nang punya akal ini, kita yang punya iman ini hendak selamat. Yalah, kita ini hendak selamat daripada afatul lisan, kerusakan lidah ini. Kayak apa caranya? Ya kada, kayak apa caranya supaya kita ini selamat daripada kerusakan lidah itu? Maka kata Imam Al-Ghazali, wala yu'inuka alaihi, dan tidak ada yang membantu engkau, tidak ada yang menolongi engkau, alaihi, atas kerusakan lidah itu, illal uzlatu, kecuali beruzlah. Kada ada lain caranya, beruzlah. Uzlah itu apa? Berjauh. Berjauh dari apa? Berjauh anin nas, dari manusia.
Tidak ada lagi jalannya kecuali uzlah. Dan ini membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan. Karena kada nyaman orang nang sudah terbiasa bergaul lawan manusia, lalu mengurangi pergaulan atau berjauh dari pergaulan manusia itu berat. Maka membutuhkan mujahadah, kesungguhan. Bikat illa kecuali biqadri darurati, dengan qadar darurat. Jadi bergaul lawan manusia itu tergantung kebutuhan aja lagi. Bila memang ini sangat dibutuhkan, silahkan. Bila kada, bauzlah. Bauzlahnya kemana? Yalah, bauzlahnya kemana? Berjauhnya cukup luzumul buyut, bertetap di rumah. Hendak bauzlah ke gunung kada sanggup. Sanggup ikam Rahmat? Kada sanggup. Sanggup biar di bawah gunung hidup, ya Allah, tetap kada sanggup bauzlah ke gunung. Hendak bauzlah ke pedalaman, kada usah ke gunung, bagana di atiran atau jauh lagi ke sana, nang kada banyak manusia lah, kada sanggup juga. Kada sanggup. Ya cukup lah. Cukup uzlahnya biluzumil buyut, bertetap di rumah aja. Kalau kita bagana di pondok aja, banyaklah pergaulan di pondok. Kada kalau insya Allah mun di pondok aja bagana terhindar daripada gibah dan yang lain-lainnya. Keluar biqadril hajat, sekadar keperluan. Keperluannya apa? Kalau memang harus ke masjid berjamaah, silahkan ke masjid. Tuntung berjamaah, boleh ke rumah. Biqadril hajat, sekadar hajat, keperluan. Keperluan hari Jumat agak lama di masjid, silahkan. Tapi setelah Jumat boleh ke rumah lagi. Oh, ada kebutuhan, keperluan apa? Keperluan majami'ul khair, kumpulan dalam kebaikan, silahkan. Tapi selesai boleh. Dan itu pun tetap dijaga dengan cara apa? Diam. Tetap dijaga dengan cara diam. Makanya berikutnya au mulazamatus sumti, atau melazimi menetapi diam. Silahkan kesaruan, tapi jangan banyak pandir, diam. Silahkan ke pasar, tapi diam. Karena memang hajat, kebutuhan. Apa jar diam nih, kada apa-apa. Karena kada ada kebutuhan untuk berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khair. Kalau memang baik, kenapa kada berpandir? Wa illa, kalau memang sudah kada ada kebaikannya dalam berpandir, liyasmut, diam. Nah, menjalankan ini satu-satunya ini aja. Tetap bergaul, tetap aktivitas hidup, tapi kawal lagi. Keluar rumah perlunya aja, sesuai kebutuhan. Bepandir, kalau keluar juga bepandir sesuai kebutuhan. Insya Allah lidah ini selamat. Nah, faqad
kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, pakat maka sungguh karena Abu Bakrin adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yada'u hajaran fi fihi, yada'u meletakkan beliau hajaran akan batu kecil fi fihi ke dalam mulutnya. Ayo, ini sahabat Nabi yang terbaik, Khalifatul Awal, Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nih manusia, tapi kayak apa Siddiq? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yada'u hajaran fi fihi, meletakkan batu kecil di dalam mulut, batu di kulum dia. Kulum batu supaya nampak liyamna'ahu zalika minal kalami bi ghairi daruratin, liyamna'ahu supaya mencegah akan beliau zalika itu batu minal kalam daripada bapandir min gairi daruratin tanpa keperluan atau tanpa darurat. Bahasa ringan kita ini supaya jangan banyak pandir nah batu di kulum. Ayo. Ada kita nih nabari kade nyaman seorangan hendak mencari kawan atau harus bepandir. Iyalah. Memang banyak manusia itu tabiatnya ketujuh bepandir, minimal mendengarkan pandir orang. Aku jar mun bepandir kada bisa ada cuma bakawan mendengarkan barang jarahan itu tak. Iyalah ketek. Cuma pulang rahmatnya zaman modern ini orang di rumah ternyata bisa juga banyak pandir. Muntungnya kada bepandir tapi tangan jalan terus, sedangkan tangan tulisan ini ahadul lisanain. Iyalah tulisan ini sama lawan pandir lah sama. Kada pandir aja tapi kirim terus seharian di rumah aja, tapi seharian main chat kawan aja terus. Bepandir juga ngarannya deh. Tapi kada apa jero. Falyaqul khairan, baik aja ya kau silakan. Kita kan sudah kelola. Alkitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu bagian atau salah satu dari dua lidah. Jadi tulisan itu bagian daripada ucapan. Wa yushiru ila lisanihi, wa yushiru dan mengisyarat Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ila lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradanil mawarid. Nah, caranya bahasa kita nah ini muntung ini kena nah auradani nang mendatangkan lawan aku, nang menghadirakan lawan aku di akhirat. Al mawarid segala mawarid. Apa mawarid? Ini lidah inilah nang mendatang aku, segala nang mendatang. Orang masuk neraka mungkin gara-gara lidah ini. Orang datang masuk surga gara-gara lidah ini.
Coba qauluhu di dalam auradani allazi auradanil mawaridu ay ahdaranil mahal falamma mata radhiyallahu an, maka ketika meninggal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ru'ya fil manam, dilihat orang dalam tidur, orang bermimpi. Faqila lahu, lalu ditanya orang lawan Abu Bakar Siddiq, mallazi auradaka lisanuka, apa yang mendatangkan terhadap engkau lidahmu? Qala qultu bihi la ilaha illallah fa auradanil jannata. Pian di akhirat napa nang mendatangkan datang lawan pian lawan tentang lidah. Ujar Abu Bakar Siddiq, aku lidah ini ku bawa berzikir la ilaha illallah, Bang. Lalu lidah ini auradanil jannah, mendatangkan aku, membawakan aku ke surga. Bahasa kita ringan, lidah ini bisa membawa ke surga, lidah ini bisa membawa ke neraka. Bahkan lidah ini bisa membawa ke penjara di dunia. Iyalah. Lidahmu harimau, mulutmu harimau. Wih, ini kada mulut lagi Muhammad teh. Kada mulut lagi, jarimu penjaramu. Banyak orang gara-gara jari masuk penjara. Kenapa? Karena jari menghina orang, karena jari memfitnah orang, karena jari membuli orang dan seterusnya. Maka itu melanggar undang-undang, bagian daripada kriminalitas, maka masuklah dalam penjara. Maka jarimu penjaramu. Hati-hati, gara-gara jari banyak orang masuk penjara. Pahtaris minhu bijuhdika. Pahtaris, jagalah olehmu minhu dari lidah ini bijuhdika dengan semampumu. Bijahdika semampumu. Jagalah lidahmu semampu mungkin. Semampu mungkin jaga lidah ya. Fa innahu aqwa asbabi halalika fid dunya wal akhirah. Fa innahu, maka bahwasanya lidahmu itu aqwa, yaitu paling kuat, asbabi halakika, penyebab binasamu fid dunya wal akhirati, dalam dunia dan akhirat. Dibanding lawan mata maulah bisa membawa masuk kita ke penjara. Tangan karena mengetik ini mau ya Allah, karena tulisan salah satu bagian daripada lidah. Artinya dalam hidup ini nang banyak maulah orang celaka binasa tu gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Maka jagalah lidahmu sedapat mungkinmu. Di akhirat pun banyak orang binasa karena lidah. Di dalam aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu
wa wassa'ahu baituhu. Tuba beruntung liman bagi orang malaka lisanahu yang bisa atau mampu menguasai lidahnya. Untung kata Rasulullah orang nangkawa menguasai lidah sehingga lidah ini kada berdusta, sehingga lidah ini kada menggibah, sehingga lidah ini kada menghina, sehingga lidah ini kada melaknat, sehingga lidah ini kada ma'namimah ma'adu domba, sehingga lidah ini kada sukhriyah, kada ulu orang, sehingga lidah ini kada bagaya nang balimpatan dan nang lain-lainnya. Untung kata Rasulullah orang nang bisa menguasai, orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Wa wassa'ahu baituhu, orang yang meluaskan dirinya oleh rumahnya. Untung kata Rasulullah orang yang hidup merasa luas hanya di dalam rumah. Rumahnya luas dalam pengertian inya bagana di rumah aja. Lain kali. Untung ya Rasulullah mun orang tuh kawa hidupnya luas, hidupnya hanya rumahnya. Udah untung banget. Wa baka ala khati'atihi, dan menangis ia ala khati'atihi atas kesalahannya. Ruwiya anil Auza'i, diriwayatkan dari Imam Auza'i annahu qala, bahwa Imam Auza'i berkata, al-mu'minu yaqillul kalama wa yuksirul amala. Al-mu'minu, bermula orang yang beriman itu yaqillu atau yukillul kalama, mensedikiti bicara, namun wa yuksirul amala, dan memperbanyak bekerja. Tahu bahasa kita sekarang, orang beriman itu sedikit bicara, banyak kerja. Banyak kerja amal soleh. Makanya semboyan rewe udah kerja, tidak perlu banyak bicara. Hidup adalah bekerja, bukan berbicara. Tapi kebanyakan kita banyak pandil, bagawinya kulir. Padahal ngaran orang beriman itu sedikit bicara, banyak kerja. Bila orang banyak bicara, sedikit kerja, itu munafik. Al-munafiqu, bermula orang yang munafik itu yuksirul kalama wa yukillul amal, banyak bicara, sedikit bekerja. Jadi ada bagus leti, jadi kamu orang nang lancar pandir. Ada ya dah mana gambil begitu gotong royong pengulirannya. Ada banyak. Lah. Kerja. Tidak usah banyak bicara.
Itu semboyan Jokowi kerja. Kenapa orang beriman itu sedikit bicara, banyak kerja? Wal munafiku yuksirul kalam wa yakillul amala. Orang munafik banyak bicara, sedikit kerja. Kita itu ternyata benar. Bukan untuk nyambati orang, ini munafik ada. Kebenaran dulu satu, nang dua motivasi kita. Kalau kita memang orang beriman, jangan banyak pandir, tapi banyak kerja, banyak amal. Habis, kemudian wa ammal batnu fahfazhu min tanawulil harami wasyubahati ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.